Topic Nyquist rate and Nyquist interval. Next topic, fourth module. Next topic Nyquist rate and Nyquist interval. Fourth module discrete signal systems. Nyquist rate and Nyquist interval and how can we find out this Nyquist? After that, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് Nyquist rate എന്താണ് Nyquist interval എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. Find the Nyquist rate and Nyquist interval of the following signal. X of t is equal to sin 200 pi t. X of t is equal to sin 200 pi t. B. X of t is equal to 2 plus 2 cos 100 pi t plus 2 sin 400 pi t. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആദ്യം നോക്കാം. X of t is equal to sin 200 pi t. എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ Nyquist rate and Nyquist interval കണ്ടുപിടിക്കാം? X of t is equal to sin 200 pi t. Take the coefficient of t. That is, in this case, it is 200 pi. Omega m is equal to coefficient of t. Omega m is equal to coefficient of t. Omega m means maximum frequency. Omega m maximum sampling frequency. Okay. Is equal to coefficient of t is equal to 200 pi. Omega m is equal to 2 pi fm. Omega suffix m is equal to 2 pi fm. Therefore 2 pi fm is equal to 200 pi. Fm is equal to 200 pi divided by 2 pi. Okay, Fm is equal to 200 pi divided by 2 pi. Pi cancelled. So 200 by 2 is equal to 100 hertz. അപ്പോൾ omega m is equal to coefficient of t is equal to 200 pi. Omega m is equal to 2 pi fm. അതിൽ നമുക്ക് fm കിട്ടി. Nyquist rate കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല 2 into fm. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഹെർട്സ്. 2 into fm means 2 into 100 is equal to 200 hertz. Nyquist interval is equal to 1 by Nyquist rate. 1 by 200 is equal to 0.005 second. Clear? അപ്പോൾ Nyquist റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ 2 into fm. fm കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേക്ക് ദ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എം. ഒമേഗ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ടി. 2 pi fm is equal to coefficient of t. അപ്പോൾ fm is equal to coefficient of t divided by 2 pi. അപ്പോൾ നമുക്ക് fm കിട്ടി. fm കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ Nyquist റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് 2 into fm. ഓക്കെ, സോ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടിട്ട് മാക്സിമം സാമ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഒമേഗ എൽ. അപ്പോൾ ഒമേഗ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ഒമേഗ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 200 pi. 2 pi fm is equal to 200 pi. fm is equal to 200 pi divided by 2 pi is equal to 100 hertz. Nyquist rate is equal to 2 into fm is equal to 2 into 100. Nyquist interval is equal to 1 by 2 fm is equal to 1 by 200. അപ്പോൾ Nyquist interval കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് 1 by Nyquist rate. 1 by Nyquist rate ആണ് Nyquist interval. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എം എന്നെടുക്കുക. ഒമേഗ എം 2 pi fm ആയിട്ട് എടുക്കുക. അതിൽ നമുക്ക് fm കിട്ടും. fm കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ Nyquist rate കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല 2 times fm. Nyquist interval കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല 1 by Nyquist rate. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബി. എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 പ്ലസ് 3 കോസ് 100 pi t പ്ലസ് 2 സൈൻ 400 pi t. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒമേഗ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. 3 കോസ് 100 pi t ആൻഡ് 2 സൈൻ 400 pi t. അതിൽ വലുതെടുക്കുക. ഒരെണ്ണത്തിൽ ടിയുടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ്, രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ ടിയുടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് 100 pi, അടുത്തതിൽ ടിയുടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് 400 pi. ടേക്ക് ദ ലാർജർ വൺ. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ വലുതെടുക്കുക, ഏറ്റവും വലുത്. ഓക്കെ, ഒമേഗ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോയഫിഷ്യൻ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലുതെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ 100 പൈയും 400 പൈയും ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 400 pi വലുതെടുത്തു. ഒമേഗ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 400 pi. 2 pi fm is equal to 400 pi. From this fm is equal to 400 pi divided by 2 pi. Pi cancelled. 400 by 2 is equal to 200 hertz. So maximum frequency content in the signal sampling signal കിട്ടി നമുക്ക്. fm is equal to 200 hertz. Okay. Maximum frequency fm ആണെങ്കിൽ Nyquist rate is equal to 2 into fm is equal to 2 into 200 is equal to 400 hertz. Nyquist interval is equal to 1 by Nyquist rate. അപ്പോൾ Nyquist rate is equal to 2 fm. അത്രയും ഹെർട്സ് Nyquist റേറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഹെർട്സ്. Nyquist interval is equal to 1 by 2 fm is equal to 1 by Nyquist rate. 1 by 2 fm means 1 by Nyquist rate is equal to 0.0025 second. അപ്പോൾ Nyquist intervalൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ്, Nyquist റേറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഹെർട്സ്. Nyquist റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല 2 into fm. Nyquist interval കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല 1 by Nyquist rate യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ്. ക്ലിയർ? Then one more question. X of t is equal to cos 200 pi t into cos 100 pi t.
അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ മാറ്റണം. കാരണം കോസ് ഇൻറ്റു കോസ് എന്നാണ് കിടക്കണം. നമുക്ക് പ്ലസ് എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലാക്കണം. കോസ് എ പ്ലസ് കോസ് ബി എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ യു ആർ അലൗഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ നൈക്വിസ്റ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് നൈക്വിസ്റ്റ് ഇൻ്റർവൽ. ഹിയർ ദ എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് 200 പൈ ടി ഇൻറ്റു കോസ് 100 പൈ ടി. അപ്പോൾ കോസ് 200 പൈ ടി ഇൻറ്റു കോസ് 100 പൈ ടിയെ നമ്മൾ മാറ്റണം. എങ്ങനെ മാറ്റണം? പ്ലസ് എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കണം. അതിന് ഫോളോയിങ് ഫോർമുലാസ് യു ഹാവ് ടു ബൈ ഹാർട്ട്. ഈ 4 ഫോർമുലകളെ വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വരാം. 2 sin a sin b is equal to cos a minus b minus cos a plus b. ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. 2 cos a cos b നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. 2 cos a cos b is equal to cos a plus b plus cos a minus b. 2 sin a cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b. 2 cos a sin b is equal to sin a plus b minus sin a minus b. ഈ 4 ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ ഈ 4 ഫോർമുല വെച്ചിട്ടും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ വിച്ച് ഫോർമുല വി ഹാവ് ടു യൂസ്? So our question is cos a into cos b. Cos a into cos b. So we can use the formula 2 cos a cos b is equal to cos a plus b plus cos a minus b. Here our question is in the format of cos a into cos b. Cos 200 pi t into cos 100 pi t. So we can use the formula 2 cos a cos b is equal to cos a plus b plus cos a minus b. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 cos a cos b എന്നല്ല വേണ്ടേ, വെറും cos a cos b എന്നാണ് നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ സോ cos a cos b is equal to 1/2 ഇൻറ്റു cos a plus b plus cos a minus b. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കതുപോലെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ എക്സ് ഓഫ് ടി is equal to 1/2 ഇൻറ്റു cos a plus b plus cos a minus b. What is the value of a? Cos a. A is equal to 200 pi t. Cos of a plus b. Cos of 200 pi t plus 100 pi t. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ 200 pi t, ബിയുടെ വാല്യൂ 100 pi t. ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് പ്ലസ് cos of a minus b 200 pi t minus 100 pi t. ദെൻ ഹാഫ് ഇൻറ്റു അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ cos of a plus b എന്നുള്ളതിന് അപ്പോൾ cos 200 pi t plus 100 pi t എത്ര വരിക? cos 300 pi t പ്ലസ് cos 200 pi t minus 100 pi t. cos of a minus b 200 pi t 100 pi t മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ cos 100 pi t. അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു cos of 300 pi t പ്ലസ് cos 100 pi t. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ വേണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ cos a ഇൻറ്റു cos b എന്നോ sin a ഇൻറ്റു cos b എന്നോ sin a ഇൻറ്റു sin b എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർമുല നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്ലസ് എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലേക്ക് സൈൻ പ്ലസ് കോസ് പ്ലസ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഒമേഗ എം മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടന്റ് ഇൻ ദ സിഗ്നൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടന്റ് ഇൻ ദ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ടിയുടെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ 2 കോയിഫിഷ്യൻ്റ് 300 പൈയും 100 പൈയും. അപ്പോൾ ഏതാ വലുത്? 300 പൈ. അപ്പോൾ ടേക്ക് ദ ലാർജർ വൺ. There are 2 coefficients for t. One is 300 pi and other is 100 pi. അപ്പോൾ coefficient of t എന്ന് പറയുന്നത് 300 പൈ ഉണ്ട് 100 പൈ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വലുതെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒമേഗ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ടി ദാറ്റ് ഈസ് 300 പൈ. 2 pi fm is equal to 300 pi. fm is equal to 300 pi divided by 2 pi. Pi cancelled. 300 by 2 is equal to 150 hertz. അപ്പോൾ Nyquist rate is equal to 2 into fm. 2 into 150 is equal to 300 hertz. അപ്പോൾ Nyquist rate ഫോർമുല ഹെർട്സ്. Nyquist interval is equal to 1 by Nyquist rate. That is 1 by 300 is equal to 0.0033 second. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടിയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ടേക്ക് ദ ലാർജർ വൺ. പിന്നെ സൈൻ എ ഇൻറ്റു സൈൻ ബി, സൈൻ എ ഇൻറ്റു കോസ് ബി, കോസ് എ ഇൻറ്റു കോസ് ബി, കോസ് എ ഇൻറ്റു സൈൻ ബി എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ഫോർമാറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് പ്ലസിലേക്ക് ആക്കണം. അതിനെ 4 ഫോർമുല നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, the next question, find the Nyquist rate and Nyquist interval of the given signal if the sampling rate is 5000 samples per second. What is the discrete time signal obtained after sampling? Okay, നോക്കൂ എങ്ങനെയാണത്? ഫൈൻഡ് ദ Nyquist rate and Nyquist interval of the given signal. അതാണ് ഒന്ന്. അപ്പോൾ അതായത് എന്താണ് ഗിവൺ സിഗ്നൽ, ഏതാണ്? ഫൈൻഡ് ദ Nyquist rate and Nyquist interval of the given signal if the sampling rate is 5000 samples per second. What is the discrete time signal obtained after sampling? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? ദ ഗിവൺ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് 2000 പൈ ടി പ്ലസ് 10 സൈൻ 10,000 pi t plus 20 cos 5,000 pi t is the given signal. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി is equal to cos 2000 pi t plus 10 sin 10,000 pi t plus 20 cos 5,000 pi t. ഇവിടെ പ്ലസ് എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലാണ് കിടക്കണേ, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് Nyquist റേറ്റും Nyquist ഇൻ്റർവലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിക്കാം. ഒമേഗ എം is equal to ഹൈ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ടി ഇവിടെ 3 ഉണ്ട്. 2000, 10,000, 5,000 pi. 2000 pi, 10,000 pi, 5,000 pi. Which is the larger one?
which is the largest one? 10,000 pi. So omega m is equal to 10,000 pi. 2 pi fm is equal to 10,000 pi. Fm is equal to 10,000 pi divided by 2 pi. Thus we will get 5,000 hertz as the fm. Fm is equal to 5,000 hertz. So Nyquist rate is equal to 2 into fm is equal to 2 into 5,000 is equal to 10,000 hertz. അപ്പോൾ Nyquist rate in the unit hertz. What about a Nyquist interval? 1 by 2 fm is equal to 1 by 2,000. Sorry, 1 by 10,000. അപ്പോൾ അവിടെ 1 into 10 raised to minus 4 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഗിവൺ സിഗ്നൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ Nyquist rate ആൻഡ് Nyquist interval ഒരു പ്രത്യേകത ഇല്ലാത്ത പ്രോബ്ലമാണ് ആസ് യൂഷ്വൽ. ഇനി അടുത്ത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്? രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. ഇഫ് ദ സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് ഈസ് 5,000 samples per second. If the sampling rate is 5,000 samples per second, what is the discrete time signal obtained after sampling? What is the discrete time signal obtained after sampling? If the sampling rate is 5,000 samples per second. അപ്പോൾ നോക്കുക, fs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് ഇൻ ഹെർട്സ് ഓർ സാമ്പിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് എന്നുള്ള നൊട്ടേഷനാണ് fs. fs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് ഇൻ ഹെർട്സ് ഓർ റേഡിയൻ സാമ്പിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഒന്നുകിൽ ഹെർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഒമേഗ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് ഇൻ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്. ഈ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവരും കേട്ടോ. fs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് ഇൻ ഹെർട്സ് ഓർ സാമ്പിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഒമേഗ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് ഇൻ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പം ഹെർട്സ് ഓർ സാമ്പിൾസ് പെർ സെക്കൻഡാണ് fs. ഒമേഗ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് ഇൻ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്. ഒമേഗ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 pi fm എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒമേഗ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 pi fs. ഒമേഗ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഒമേഗ fs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ഹെർട്സ് ഓർ സാമ്പിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഒമേഗ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് ഇൻ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഒമേഗ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 pi fs. ഒമേഗ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 pi fm. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇഫ് ദ സിഗ്നൽ ഈസ് റീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫ്രം ഇറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് ഇഫ് ദ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി fs ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 fm എന്നാണ്. അതാണ് സാമ്പിളിംഗ് തിയറം പ്രകാരം. സാമ്പിളിംഗ് തിയറം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു സിഗ്നൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് സാമ്പിളിങ്ങിന് ശേഷം എപ്പോഴാണ് അത് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? എ സിഗ്നൽ ഈസ് റീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് സാമ്പിൾ ഓൺലി ഇഫ് എ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 fm. അതർവൈസ് സിഗ്നൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ. സാമ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി ഇഫ് fs ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 fm. അപ്പോൾ അത് നോക്കാമല്ലോ നമുക്ക്. fsൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. fsൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് ഇൻ ഹെർട്സ് ഓർ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ fsൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 5,000 തന്നിട്ടുണ്ട്. ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇഫ് ദ സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് ഈസ് 5,000 samples per second. സാമ്പിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹെർട്സ്. സാമ്പിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓർ ഹെർട്സ് ആണ് fs. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് ഇൻ സാമ്പിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓർ ഹെർട്സ്. അപ്പോൾ fs ഈസ് ഗിവൺ എത്രയാണ്? 5,000 samples per second. അതായത് ഓർ ഹെർട്സ്. സാമ്പിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് മീൻസ് ഹെർട്സ്. അപ്പോൾ fs ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 fm നോക്കിയാൽ പോരെ. fs ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 fm ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. 2 fm എത്രയാണ്? 2 fm അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 fm വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് 2 fm? Nyquist rate 10,000 ഹെർട്സ്. അപ്പോൾ fsൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 fm ആണോ? fs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 5,000 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു fsൻ്റെ വാല്യൂ 5,000 ഉള്ളൂ. പക്ഷേ 2 fmൻ്റെ വാല്യൂ 10,000 ആണ്. അപ്പോൾ fs ഈസ് ലെസ് ദാൻ 2 fm ആണ്. fs ഈസ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 fm. ദെയർഫോർ സിഗ്നൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ആഫ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. അപ്പോൾ fs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് ഇൻ സാമ്പിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓർ ഹെർട്സ്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 fm ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ fsൻ്റെ വാല്യൂ 5,000 2 fmൻ്റെ വാല്യൂ 10,000 ആണ്. അത് ഈക്വൽ അല്ല, വലുതുമല്ല. fs വലുതല്ല. അതുകൊണ്ട് സിഗ്നൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Then one more question. Find the Nyquist rate and Nyquist interval of the given sinc function. Find the Nyquist rate and Nyquist interval of the sinc function. Sin c of x. Sinc function അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. x versus sin c of x. x is on x-axis, sin c of x on y-axis. Sin c means sinc function എന്ന് വായിക്കാം. Sin c of x is on y-axis, x is on x-axis. അപ്പോൾ x versus sin c of x. Sin c of x is equal to 1. ഫിഗറിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ. അവിടെ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. Sin c of x is equal to 1 when x is equal to 0. അപ്പോൾ x ആണ് x-axis കേട്ടോ. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആകുമ്പോൾ സിങ്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 1. Sin c of x ൻ്റെ വാല്യൂ is equal to sin x by x when x not equal to 0.
sin of x is equal to sin x by x when x not equal to 0. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി is equal to sin c square of 200 pi t. എക്സ് ഓഫ് ടി is equal to sin c squared of 200 pi t. sin c squared of 200 pi t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നൈക്വിസ്റ്റ് റേറ്റും നൈക്വിസ്റ്റ് ഇൻ്റർവലും കാണാം. അപ്പോൾ സിങ്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സിങ്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു, അവിടെ വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. sin c square of 200 pi t എന്നുള്ളതിനെ ആ സ്ക്വയർ മാറ്റുക. sin c of സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ 200 pi ടിയുടെ സ്ക്വയർ അല്ല. sin c squared of 200 pi t is equal to sin c of 2 into 200 pi t. sin c of 2 into 200 pi t is equal to sin c of 2 into 200 pi t എത്രയാ 400 pi t. sin c of 400 pi t. Okay, the coefficient of t ഏതാ 400 pi. coefficient of t is equal to 400 pi. omega m is equal to coefficient of t is equal to 400 pi. ഇനി എല്ലാം പഴയ പോലെ 2 pi fm is equal to 400 pi. ഇതിൽ നിന്ന് fm is equal to 400 pi divided by 2 pi. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 200 ഹെർട്സ് കിട്ടും. nyquist rate is equal to 2 into fm is equal to 2 into 200 is equal to 400 hertz. നൈക്വിസ്റ്റ് ഇൻ്റർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by നൈക്വിസ്റ്റ് റേറ്റ് is equal to 1 by 400 is equal to 0.025 സെക്കൻഡ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് അങ്ങനെയാണ് നൈക്വിസ്റ്റ് റേറ്റും നൈക്വിസ്റ്റ് ഇൻ്റർവലും കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ എഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് ഇൻ സാമ്പിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓർ ഹെർട്സ്. ഒമേഗ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് ഇൻ radian per second. That's the only difference. Okay, I think it is clear.